السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اور یہ جاری ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا ایپیسوڈ نمبر 7۔ آرس پولیس اسٹیشن سے تھکا ہارا آیا اور ٹی وی لانچ میں بیٹھ گیا تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، تبھی سوہا نیچے آئی۔ ٹی وی لانچ میں اسے دیکھا اور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں؟ سوہا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آرس مسکرا دیا۔ اس سے پہلے میں تم سے کچھ شیئر کروں، تمہیں دیکھتے ہی میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ مسکراتے سے دیکھ کر کہنے لگا۔ سوہا اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے گندی باتیں نہ کیا کرے۔ سوہا خفگی سے بولی۔ آرز اسے دیکھنے لگ گیا تھا اور نفی میں اس طرح لانے لگ گیا تھا۔ گندی بات کب تھی؟ ہاں، رومانٹک تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ سوہا منہ بنا گئی۔ مجھ سے مت کرے کوئی بھی رومانٹک باتیں، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ آرز مسکرا دیا۔ تم نے کچھ شیئر کرنا تھا، آرس نے سوہا کو یاد دلایا، جس پر اس بات میں سر ہلا گئی۔ آرس، مجھے بھابھی کی باتیں بہت عجیب سی لگتی ہیں، اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ آرس نے نظریں اٹھا کر سے دیکھا تھا۔ تبھی ضراب جو ابھی آفس سے آیا تھا، اس کے اوپر کی جانب بڑھتے قدم سوہا کی بات پر رک گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ خدا کے قریب جانا چاہتی ہے، مگر خوف محسوس کرتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت سی خدا کے متعلق باتیں پوچھتی ہے۔ امید کرتی ہوں میں انہیں سمجھا سکوں۔ میں آپ جیسا تو نہیں سمجھا سکتی جیسا آپ سمجھاتے تھے، مگر میں کوشش کر رہی ہوں۔ سوہا آرس کو دیکھتے بتانے لگی۔ آرس ایک بار پھر مسکرا دیا۔ انشاءاللہ تم سمجھا لو گی۔ خدا سے دعا کرنا کہ ان کے لیے خدا انہیں اپنے قریب کر لے۔ مسکراتے سے دیکھ کر بولا، جس پر سوہا اس بات میں سر ہلا گئی۔ خدا سنے گا میری؟ وہ فوراً سے پوچھنے لگی۔ آرس نے پھر سے دیکھا۔ بالکل سوہا، وہ فوراً سے جواب دینے لگا۔ ضراب جو سائڈ پر کھڑا باتیں سن رہا تھا، خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں اسے جاتا دیکھنے لگ گئے تھے۔ اب میں آرام کر لوں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ سوہا بھی صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ تم میرے لیے آج افطار میں بریڈ بالز بنا دینا، بہت دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کے کھانے کا۔ مسکراتے ہوئے اسے فرمائش کرتا بولا، اور سوہا کے لب مسکرایا اس بات میں سر ہلا گئی۔ ضراب اپنے کمرے میں کھڑا سر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز ادا کر کے سلام پھیرا تو آگے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ انشاءاللہ مجھے حیا کو سیدھے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں جانتا ہوں وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا دل آپ کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ضراب حیا کے لیے دعا کرتے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نور کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ضراب کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جائے نماز پر جگہ پر رکھ کر حیا کے روم کی جانب بڑھا تھا، جس کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ سوہا حیا کو افطاری دینے گئی، لیکن ویسے ہی ڈش واپس لے کر پوری سب اسے دیکھنے لگ گئے۔ حیا بھابھی سو رہی ہیں۔ وہ ڈش کچن میں رکھ کر ان سب کو بتانے ساتھ اپنی کرسی سنبھال گئی تھی۔ خیریت تو ہے، آج تو وہ ایک دفعہ بھی نیچے نہیں آئی، ورنہ اکثر وہ 2 بار نیچے آ جایا کرتی تھی، کبھی نور کو دیکھنے تو کبھی کچن سے کچھ چیز لینے۔ ادینہ بیگم سوہا کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ضراب نے ادینہ بیگم کو جواب دیا تو اسے دیکھنے لگ گئی اور سوہا اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب لوگ خاموشی سے افطار کرنے لگ گئے تھے۔ افطار کرنے کے بعد ادینہ بیگم نے حیا کے لیے سوپ بنایا تھا، اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی کمرے میں وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے حیا؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگی تھی۔ حیا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، ادینہ بیگم کی آواز پر آنکھیں کھول گئی۔ ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح سپاٹ سے لہجے میں جواب دیتی۔ نظریں ان کے ہاتھ میں موجود سوپ باؤل پر گئی تھی۔ تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، یہ پی لو، بہتر محسوس کرو گی۔ اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ حیا نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر سوپ کی جانب دیکھا۔ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ادینہ بیگم مسکرا دی۔ بیٹیوں کا خیال تو مائیں ہی رکھتی ہیں نا، تو زحمت کیسی؟ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی تھی۔ حیا نے دیکھا، ہمارے گھر ماں بیٹی کا ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ وہ فوراً سے انہیں صاف لفظوں میں بتا گیا۔ ادینہ بیگم نے اسے دیکھا، یہاں تو ہے نا، اور سب یہ گھر بھی تمہارا ہے اور تم ادھر رہتی ہو، تو اس کو کنسپٹ کو بھی فالو کرو گی۔ ادینہ بیگم مسکرا کر اسے سمجھانے لگی۔ حیا نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ تم یہ سوپ لازمی پینا، میں نے بہت دل سے بنایا ہے، بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کہتے ساتھ ادینہ بیگم اٹھ کر چلے گی، اور یہ خاندان پھر حیا کو حیران کر گیا تھا۔ کیسے سب اتنے اچھے تھے، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔
इसे कितनी बदतमीजी से अदीना बेगम से बात की थी, फिर भी वो इसकी परवाह कर रही थी। सब समझ से बाहर था। फिर वो एक और बात न जाने कितनी देर सोचती रही थी। हया ने खामोशी से सूप पी लिया था। वो टीवी लॉन्च में बैठे पॉट बनाए तस्वीर ले रहा था, तभी इर्तिजा पीछे से आया और इसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, सीधे मुंह तो फिर काबिल बर्दाश्त है, ये पॉट वाला बिल्कुल हजम नहीं हुआ। हमेशा की तरह से तंग करते हुए कहने लगा। इशाल ने मुड़कर से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमसे 100 गुना अच्छा मुंह है मेरा। और अपनी FB प्रोफाइल देखी है तुमने? उसे देखते हुए गुस्से से कमर पर हाथ रखकर बोली। इर्तिजा ने बालों में हाथ फेरा। जी, 700 लाइक्स और 300 कमेंट्स है। उतरा कर इसे देखकर जवाब देने लगा, जिस पर इशाल मुस्कुरा दी। हाँ, लाइक्स और कमेंट्स भी देखो जरा, ये 7 घर वाले राशिद के, दूध वाले वसीम का, तुम्हारे लफंगे दोस्तों का। इशाल इसे तपाकर जवाब देने लगी, जिस पर इर्तिजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम्हें बड़ा मालूम है सबके नाम यार। इसे मजीद तंग करते बोला। इशाल का दिल किया कोई चीज इसके सर पर दे मारे। देखो मेरे मुंह ना लगो, तुम चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से ऊंची आवाज में चीख कर बोली थी। इर्तिजा ने कानों पर हाथ रखा था। यार क्या हर वक्त तुम दोनों लड़ते रहते हो, कभी तो हम से बात भी कर लिया करो। आर्ज आते इन दोनों को देख कर बोला। इर्तिजा ने इसे देखा। तो हम दोनों की लड़ाई में क्यों टांग अड़ा रहा है? मैं कभी तेरे और सोहा के मामले में बीच में बोला? इर्तिजा इसे देखकर फौरन से पूछने लगा। आर्ज इसे देखने लगा। 1 मिनट, इन दोनों का तो रिश्ता हुआ है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कौन सा हुआ है? हाँ, इशाल इसको देखते इशारा करते बोली और दोनों को लड़ता देख आर्ज के लब मुस्कुराए थे। इसकी ताई के फैसले पर इन दोनों का रिएक्ट क्या होना था। अस्तगफिरुल्लाह, दोनों बहन भाई पागल हो रहे हैं। मुझे तो यार इस ना समझ होने वाली बीवी के पास। इर्तिजा आर्ज को देखते हुए कहने लगा। सोहा जो पीछे से आ रही थी इर्तिजा की बात मुंह बना गई। ये क्या बात हुई भाई, आप दोनों की लड़ाई में मेरा क्या कसूर है? वो मुंह बनाया उदास से बोली। आर्स मुस्कुरा दिया। इसकी कमी रह गई थी, ला हौला वला कुव्वता बोला। वो कहते साथ वहां से चला गया। वो तीनों मुस्कुरा दिए। सहरी से पहले वो नूर को लेने के लिए हया के कमरे में आया, जहां वो बेड पर बैठी थी। नूर सो रही थी। जरा आपने एक नजर से देखा था। हम बात कर सकते हैं अगर तुम्हें गुस्सा ना आए। वो इसे देखते हुए संजीदगी से मुखातब करते बोला। हया ने इसकी जानब देखा, इस बात में सर हिला दिया। हया, मैं तुमसे बहुत आराम से एक बात करना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रही हो गलत रास्ते पर चलकर। हया, इस इंसान की जिंदगी बिल्कुल फजूल है जो खुदा का जिक्र नहीं करता। वो इसे देखते हुए नरम लहजे में समझाने लगा। हया इसे सुन रही थी। तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती हो, नींद में भी उठ जाती हो, पूरी पूरी रात जागती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम? वो इसे देखते हुए इंतहाई संजीदगी से बताने लगा। हया हैरान सी से देख रही थी। यकीन जानो जितनी भी परेशानियां, एक सजदा तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। खुदा सब देख रहा है। या इसकी इजाजत से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम इसकी जानब एक कदम बढ़ाओ, खुद ब खुद वो तुम्हें अपनी जानब खींच लेगा। खौफ महसूस ना करो। इसे देखते इसे तफसील से समझाने लगा। या कभी नजर उठाकर इसे देखती तो कभी झुका लेती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें इस वक्त लेक्चर दे रहा हूँ या कोई तबलीग, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे नरमी से समझाने पर तुम समझोगी। कोई कमीज इसे देखते हुए बोलते साथ इसके करीब से उठा, नूर को गोद में उठाया। इंसान के साथ जो गलत होता है वो भी तो खुदा करता है ना। फौरन से बोली। जरा आपके बाहर की जानब कदम बढ़ते हुए रुके थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद सोचो, कुछ गलत हो रहा तो क्या होने से पहले तुम्हारे दिल ने तुम्हें इनकार नहीं किया था? इनकार खुदा ने इशारा दिया था। उसे जवाब देते साथ वहां से चला गया था। हया को ख्याल आया इसका दिल ये सब करने के लिए रजामंद ना था। इसकी आंख से एक मोती टूटकर रुखसार पर गिरा था। बेशक खुदा अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। आज छुट्टी का दिन था। सब लोग टीवी लॉन्च में मौजूद थे। रमजान की वजह से नाश्ते का इंतजाम तो था नहीं। सोहा, इशाल, इर्तिजा, आर्श नूर को बीच में बैठाए इसके इर्द गिर्द गोल दायरा बनाए बैठे नूर के साथ खेलने में मसरूफ थे। नूर बस मुस्कुरा रही थी। तभी आजम साहब आए, नजर सब पर डालकर सोफे पर बैठ के। चलो बच्चों, आप लोग यहाँ से जाओ, हम बड़ों को कुछ बात करनी है। आजम साहब इन चारों को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, जिस पर वो नूर को लेते हुए खामोशी से चल दिए। मुबारक महीना है तो मैंने सोचा क्यों ना इस मुबारक महीने का फायदा उठाया जाए। इस जुम्मे को आर्ज और सोहा का निकाह करवा देना चाहिए। नए काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो मुस्कुराते हुए अदीना बेगम नासरा बेगम की जानब देखते हुए कहने लगे, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है। अदीना बेगम मुस्कुराते बोली। नासरा बेगम और नहीद बेगम भी खुश हुए थे। मेरी भी ख्वाहिश है अगर आप माने आजम भाई। अदीना बेगम इनकी जाना उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए इजाजत मांगने लगी। भाभी आपकी हर बात सर आंखों पर। वो मुस्कुराते हुए बोले। अदीना बेगम भी मुस्कुरा दी।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं इशाल को अपने इर्तिजा के लिए दुल्हन बनाऊं। वो मुस्कुराते हुए इसे देखते हुए बोली। आजम साहब अदीना बेगम को देखने लग गए। इससे अच्छा और क्या होगा, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी। इर्तिजा आंखों के सामने बड़ा हुआ है। नहीद बेगम खुशी से फौरन बोली। अदीना बेगम भी मुस्कुरा दी, आजम साहब भी मुस्कुरा दिए। मुझे कोई इतराज नहीं है। आजम साहब मुस्कुराकर अदीना बेगम को बताने लगे। अदीना बेगम भी बेहद खुश हुई थी। बस ठीक है, इस जुमे को आर्ज और सोहा के निकाह के साथ साथ इर्तिजा और इशाल का निकाह भी होगा। अदीना बेगम इन्हें देखते हुए फौरन से बोली। सब इनकी बात पर हामी भर गए थे। वहां मौजूद मुलाजमा जो सफाई कर रही थी मुस्कुराकर कमरे की जाना बढ़ गई थी। मुबारक हो, अब इस घर में एक निकाह नहीं बल्कि 2 निकाह होंगे। मुलाजमा खुशी से इर्तिजा और इशाल को देखते हुए बोली। इशाल ने इसे देखा। लगता है रोजा लगने पर पागल हो गई है ये। इर्तिजा इशाल को देखते हुए बोला। इशाल ने इसे देखा। नहीं जी, हमें तो रोजा नहीं लगता, हम तो पक्के मुसलमान हैं, अभी सब बड़ों की बातें सुनकर आए हैं। वो मुस्कुराते हुए इर्तिजा को बताने लगी। इशाल घूर कर से देखने लगी। बोलोगी क्या सुनकर आई हो? इशाल गुस्से से पूछने लगी। मुलाजमा सीधी हुई। बताती हूँ जी, आर्ज भाई और सोहाय बाजी का निकाह के साथ आपका और इर्तिजा भाई का भी निकाह होगा। मुलाजमा ने जितने जोश और खुशी से बताया था, इशाल साकत से देख रही थी। सोहा आर्ज मुस्कुरा दिए थे। इर्तिजा दिल ही दिल में खुश था मगर जाहिर नहीं कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर वाले पागल हो चुके हैं क्या? फौरन से होश में आती खुद को तसल्ली देकर चप्पल पहनती बाहर की तरफ बढ़ी थी। इर्तिजा भी अपने कमरे में चला गया था। सोहा आर्ज हंसते फिर सोहा उठकर चली गई थी। सोहा इस वक्त हया के पास मौजूद थी। इसे अपने आर्ज के निकाह का बताना है। इशाल और इर्तिजा का भी बताया। हया इसकी बात सुनकर हंसने लगी थी। जराब जो किसी काम से बाहर जा रहा था, इस कमरे से कहकी की बात सुनकर इसने कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। नजर हया पर गई थी जो सोहा से बात करते हुए ऊंचा ऊंचा हंस रही थी। पहली दफा इसे इस कदर हंसते हुए जराब ने देखा था। वो मुस्कुरा कर नीचे की जानिब बढ़ गया था। भाभी आप क्यों हंस रही हैं? इसे देखते हुए मुस्कुरा कर पूछने लगी। हया ने इसे देखा। तुम्हें लगता है इर्तिजा और इशाल साथ गुजारा कर सकेंगे? वो हंसते से देखकर बोली। क्योंकि इसने हमेशा इन्हें लड़ते हुए देखा था। जंगे अजीम होगी भाभी, जंगे अजीम। सोहा भी हंसते हुए इसे बताने लगी। हया की हंसी मजीद बढ़ गई थी। फिर कुछ देर वो दोनों बातें करती रही। सोहा इफ्तार की तैयारी देखने के लिए नीचे की जाना बढ़ गई थी। मॉम, कौन सा बदला लिया आपने मुझसे? हाँ, इस चूहे के साथ रिश्ता करवा दिया। मुझे इस रिश्ते से साफ इनकार है। बता दीजिए जाकर आजम साहब को कि मुझे ये निकाह नहीं करना। वो गुस्से से नहीद बेगम के पास खड़े होते हुए ऊंची आवाज में बोली। नहीद बेगम ने मुड़कर से घूर कर देखा और वो सीधी हुई। ये अचानक कहाँ से निकाह आ गया, वो भी इसके साथ? प्लीज कुछ करिए, मैंने नहीं करना। इशाल रोनी शक्ल बनाते हुए मिन्नत भरे अंदाज में इनसे बोली। नहीद बेगम को कमरे की चीजें दुरुस्त करने में मसरूफ थी। इसकी जानिब पूरी तरह मतवज्जा हुई। ऐसी बात हो तो तुम्हारे डैड से अब बात होगी, समझी? नहीद बेगम गुस्से से बोली, जिस पर इशाल इन्हें देखने लगी। हाँ चलिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। इशाल फौरन से बोली। नहीद बेगम कमरे से बाहर की जाना बढ़ी। इशाल भी पीछे आई। नहीद बेगम और इशाल आजम साहब के पास आया तो वो सामने न्यूज पढ़ते हुए देखे। नजर इन पर डाली थी। खैरियत? वो इशाल पर नजर डालकर नहीद बेगम की जाना मतवज्जा होते पूछने लगे। आजम, आपकी बेटी कह रही कि इसे इर्तिजा से निकाह नहीं करना। नहीद बेगम ने साफ लफ्जों में इशाल की कही बात फौरन से बताई। आजम साहब ने इशाल की जानिब देखा। इसे देखने पर वह सांस रोक गई। रिश्ते से मना हो सकता है, वे वजह 3 वजूहात बताइए। वो संजीदगी से देखते हुए पूछने लगे। इशाल ने देखा। है 3 वजूहात। पहली ये कि वो भी पढ़ रहा है, वो सेटल्ड नहीं है। इशाल ने फौरन से पहली वजह बताई। आजम साहब ने इसे देखा। अभी निकाह हो रहा है, रुखसी तक वो ऑफिस ज्वाइन कर चुका होगा, ये कोई वजह नहीं हुई। फौरन से संजीदगी से बोले। इशाल का मुंह लटक गया। दूसरी वजह सोचने लगी। हम दोनों की आपस में नहीं बनती। आजम साहब को देखते हुए फौरन से दोस्ती वजह पेश की गई और उन्होंने न्यूज़पेपर एक साइड पर रखा। शादी से पहले बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती मगर वो खुश रहते हैं। आजम साहब अब की बार संजीदगी से बोले थे, इसे मायूस कर गए थे। तीसरी वजह। आजम साहब इसे खामोश पाता हुए पूछने लगे। इशाल सोचने लगी। मुझे इसकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं पसंद। इशाल फौरन से तीसरी वजह बता गई। इसे एक उम्मीद लगी। इशाल, ये सारी वजूहात बेफजूल है। हम आपके माँ बाप हैं, आपके लिए बेहतरीन फैसला ही किया है और देखा जाए तो जराब, आर्ज और इर्तिजा से ज्यादा आपको अहमियत दी जाती है इस घर में। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगी। वो फौरन से जवाब देते साथ कुर्सी से पुश टका गए थे। इशाल उदास सी कमरे से बाहर आ गई थी। नहीद बेगम भी मुस्कुरा कर बाहर आ गई थी। वो शावर लेकर बाहर निकली थी। टॉवल से बाल खुश्क कर रही थी। स्याह शलवार कमीज पर मलबूस जिसकी गोरी रंगत पर बहुत गजब ढा रही थी।
ضراب اثر ادا کر نور کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، نظر اس پر گئی جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر کر بال سلجھا رہی تھی۔ ضراب نے نور کی جانب دیکھا جو بیڈ پر خود سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ حیا کو جیسے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو مڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے؟ وہ اس کے کمرے میں پا کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ ضراب نے سر تا پیر مکمل اس کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی سادہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ٹھوڑی پر موجود تل اس نے زندگی میں پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ حیا اس کی نظروں سے کنفیوز سی ہوئی تھی اور نظریں اپنے کپڑوں پر ڈالی تھی۔ نہیں بس نور کو دیکھنے آتا۔ وہ ہوش میں آتا اسے دیکھ کر جواب دینے لگا۔ حیا خاموش رہی۔ شاید میرے سامنے تم سنجیدہ رہتی ہو، باقیوں کی کمپنی کافی انجوائے کرتی ہو۔ وہ اسے دیکھتے فوراً سے طنز کر گیا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے آئی برو جھکا کر اسے پوچھا۔ ذرا آپ نے اسے دیکھا۔ میں سوہا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فوراً سے اپنی بات کا مطلب سمجھا گیا جس پر حیا سمجھ گئی۔ وہ بہت معصوم ہے، میری اس سے اچھی بنتی ہے، بس اسی لیے نہ جانے کیوں اسے وضاحت دینے لگی تھی۔ اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ ذرا خاموشی سے بس مسکرا دیا تھا اور چلا گیا تھا۔ حیا اسے جاتا دیکھنے لگی تھی۔ اشاعت صبح سے منہ لٹکائے ہوئی تھی اور وہ بھی چہرے پر ہاتھ رکھے اکیلی ٹی وی لانچ میں موجود تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ تبھی ارتضا مسکراتے ہوئے آ کر سے دیکھنے پوچھنے لگا۔ اس نے غصے سے دیکھا۔ شکل گم کرو فوراً سے، اشال غصے سے چیخ کر بولے۔ ارتضا نے اسے دیکھنے لگا۔ تمیز سے بات کرو، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ وہ فوراً سے اترا کر اسے بولا۔ اشال مسکرا دی۔ اوہ شوہر، مائی فٹ، گیٹ آؤٹ۔ اشال جو صبح سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھی ارتضا پر سارا نکال گئی۔ تم بدتمیزی میں حد سے بڑھ رہی ہو۔ ارتضا کو واقعی اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اشال منہ بنا گئی اور وہ غصے سے کچھ پھینکتا چلا گیا۔ اشال اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کیا کر دیا آپ سب لوگوں نے؟ وہ پھر سے رونی شکل بنائے سب کو کوسنے لگی۔ تبھی سوہا اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یہ کیا تھا اشال؟ آپ بھی؟ سوہا خفگی سے دیکھ کر پوچھنے لگی جس پر اشال نے اسے دیکھا۔ مجھے غصہ تھا، وہ فوراً سے بتانے لگی۔ سوہا اداسی سے دیکھنے لگ گئی۔ انہیں برا لگ گیا تھا اور ویسے بھی ان میں کیا قصور ہے ان کا؟ آرس کے رشتے کے وقت تو بہت سمجھا رہی تھی مجھے، اب خود کیا کر رہی ہو؟ ماموں مانی نے کیا کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا نا؟ سوہا نرمی سے اسے دیکھ کر سمجھانے لگی۔ اشال نے اسے دیکھا۔ میں چاہ کر بھی رضامند نہیں ہو سکتی، اشال الجھے ہوئے لہجے میں کہتی وہاں سے چلے گئی تھی۔ سوہا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے نظر اسکرین پر ڈالی تو آسیہ بیگم کا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے گہری ٹھنڈی آہ بھری اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ کیوں فون نہیں اٹھا رہی تھی میرا؟ آسیہ بیگم انتہائی غصے سے پوچھنے لگی۔ حیا نے نور کی جانب دیکھا تھا۔ بزی تھی، وہ مختصر سا جواب دیتے ساتھ سر کو بیڈ کرون سے ٹکا گئی تھی۔ تمہیں کوئی کام بولا تھا؟ آسیہ بیگم اسے یاد دلانے لگی۔ حیا نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ میں یہاں نور کے لیے ہوں، سمجھی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا ان سے یہ کہنا کہ زمین میرے نام کا تھے۔ حیا سرد لہجے میں مگر دھیمے لہجہ رکھے انہیں بولی تھی۔ پاگل لڑکی، تمہارے لیے کام آئے گی، ان کی بچی سنبھال رہی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ انہیں کرو بات اسی کے متعلق۔ آسیہ بیگم وہ بات پھر سے دہرانے لگی۔ حیا نے فون کال کان سے ہٹا کر بند کر دی تھی۔ افطار وغیرہ کر کے تراویح پڑھ کر اپنے پوشن میں آیا تو نور کو لینے کے غرض سے حیا کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ حیا گہری نیند سو رہی تھی، نور بھی اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ ذرا بغیر حیا کی نیند خراب کیے نور کو جو گود میں اٹھاتا اپنے روم میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر سلا کر ارد گرد کشن رکھ کر خود واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیا نے کروٹ بدلی، آنکھیں کھولی تو نور نہیں تھی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 12 بجا رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا اسے نور کے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ جن کپڑوں میں تھی اسے وہ سکون سے نہیں سوئے گی۔ وہ اٹھی اس کا ایک ڈریس لیتی ضراب کے روم میں جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ضراب نوافل ادا کر رہا تھا۔ نور ریشمی فراک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ حیا نے اسے اٹھایا، سینے سے لگا کر خاموش کروانے لگی۔ پھر جب نور خاموش ہو گئی تو حیا اس کے کپڑے تبدیل کروانے لگی۔ وہ سلام پھیر کر دعا کرنے لگ گیا۔ حیا بالکل خاموشی سے ہر کام کر رہی تھی تاکہ اس کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو۔ حیا نے نور کو گود میں بٹھایا، خود بیڈ پر بیٹھ کر اسے پیڈر پلانے لگ گئی تھی۔ ضراب پر نظریں گئی جو دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ وہ نور کو دودھ پلا رہی تھی۔ نور نے دودھ پی لیا تھا تبھی ضراب نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز جگہ پر رکھی۔ اتنی لمبی دعا کیا مانگتے ہیں خدا سے؟ حیا پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ضراب نے اس کی طرف دیکھا۔ خدا سے جتنا مانگو اتنا کم ہے، اس کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے میرا دن اچھا گزارا۔ وہ فوراً سے دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ حیا اسے سن رہی تھی۔ تو کیا ایک دن اچھا گزرنے پر اس قدر شکر کرتے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر ضراب مسکرا دیا۔ ایک سانس لینے پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بتانے ساتھ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حیا نے نظریں نور پر کی تھی۔
एक दफा तुम खुदा के करीब होकर देखो, तुम्हें मालूम होगा। वो इसे देखते फौरन से बोला या आने से देखा, फिर उदास मुस्कुराहट लबों पर सजा गई। आप नहीं समझेंगे मेरी फीलिंग्स। वो फौरन से लहजे में उदासी सजाई से जवाब देने लगी, जरा बस बात में सर हिला गया। कौन कह रहा है एक ही बात को सर पर सवार कर लो, खुद को मसरूफ रखो, घर के लोगों से मिला जुला कर रहो। वैसे देखते फौरन से बोला या आने से देखा, मैं इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। वैसे देखते हुए जवाब देने लगी, जरा मुस्कुरा दिया और नजरें इसी पर मरकूज थी। तो इनके साथ बनाने की कोशिश करो, ये घर अब तुम्हारा है। हया यकीन जानो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम्हें इनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगेगा। दराब इसे देखता हुआ संजीदगी से बताने लगा था, या नफी में सरल आ गई थी। मैं खुद को बिजी रखती हूँ नूर में। उसे देखते हुए फौरन जवाब देने लगी, जरा बस बात में सरल आ गया। बिल्कुल तुम नूर का बहुत अच्छा ख्याल रखती हो, इसे प्यार करती हो, मगर तुम खुद को भी वक्त दो, अपने आप को भी समझो। जरा इसे फौरन से बोला। हया इसे देखने लगी थी। हया हर किसी का मिजाज हर किसी से मुख्तलिफ होता है, हमें नहीं मालूम कौन किस मिजाज का है। वो देखो शाल और सुहा के मिजाज में कितना फर्क है, मगर क्या एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। आर्ज और इर्तिजा को देख लो, जितने मुख्तलिफ है लेकिन वो दोनों हमेशा साथ नजर आएंगे। मेरी पुप्पो मैं जानता हूँ वो कुछ भी बोल देती है, लेकिन यकीन जानो मेरी मॉम जब बीमार होती है तो मैं इनकी आंखों में आंसू देखे हैं। इसी का नाम फैमिली है, खुद को इनके करीब करके देखो, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है। उसे देखते हुए चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए समझाने लगा था। या जो इसकी बातें वाकई अभी सुन रही थी, वो खुद भी इसे तब के काबिल नहीं समझती थी। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, या इसे कहते साथ नूर को लटाती जाने लगी। जरा आपने इसे देखा, हमेशा कहती थी कि घर में जगह खुद बनानी चाहती है, बनी बनाई नहीं मिलती। वो इसे जाते देखते हुए बताने लगा, जिस पर या ने मुड़कर इसे देखा। वो यशमा थी। कहते साथ वो अपने कमरे में आ गई थी। इसे जाता देख रहा था, इसे एक बार फिर नाउम्मीद नजर आई थी।